Let us all stand up and sing hymn number 42. 우리 찬송가 42장 함께 부르겠습니다. 영어로 부르셔도 되고요. 화면에 영어도 나옵니다. 한국어로 부르셔도 됩니다. Worship the Lord in the beauty of holiness. Bow down before Him, His glory proclaim. Called of obedience and innocence holiness. Bring and adore Him, the Lord is His name. 주 앞에 삼가서 겸손히 행하면 주 너를 언제나 돌보시리. 말씀엔 위로와 기도엔 응답을 내 갈 길 바르게 인도하리. Do not to enter His courts in the splendorness of the world that is broken as time. Truth in His beauty and love in His tenderness. These are the offerings to lay on His shrine. There though we bring them in trembling and fearfulness, He will accept for the name that is dear. Mornings of joy give for healings of tearfulness. Trustful heart trembling and hands of our feet. Amen. The angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ, the Lord." 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 좋으신 하나님 감사합니다. 이 땅에 오시어 우리의 생명이 되시고 소망이 되셨습니다. 주님, 성탄의 기쁨과 감사로서 주님을 바라보며 예수 그리스도의 십자가를 또한 바라봅니다. 우리 가운데 임하신 하나님의 성령이 주님을 바로 알게 하시고 말씀을 바로 듣게 하시고 하나님께 온전히 예배하는 믿음의 사람 되게 도와주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Let us confess our faith with the Apostles' Creed. 우리 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth on the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting.
아멘. Jesus came to save us and forgive our sins. So let us confess our transgressions to him in silence. 우리 함께 조용히 침묵하여서 죄를 고백하겠습니다. 좋으신 하나님, 감사합니다. 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 우리 가운데 임하시고 하나님의 거룩하심과 긍휼하심 베푸셨사오니 하나님 이 시간 우리의 찬양을 받아주시옵소서. 이 시간 우리의 소망이 되어주시옵소서. 주님의 안에 주님의 거룩하심과 그 긍휼하신 사랑을 다시 한번 마음에 품고 하나님을 소망하며 감사하는 자를 되게 해주시고 주님의 은혜가 끊어지지 않으니 영생에 닿은 그 믿음의 소망, 하나님의 바람, 하나님을 향한 구원의 확신으로 오늘 주님 앞에 고백하게 해주시고 주님을 바라보는 자들의 아름다운 그 증거와 고백이 하나님을 향한 드림이 되게 도와주시옵소서. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Brothers and sisters, God loves you and forgives all your sins through Jesus Christ, his only Son. 예수 그리스도를 통하여서 우리의 모든 죄가 용서받았음을 확신하시기를 바랍니다. 자리에 앉으시겠습니다. Please be seated. We'll sing hymn number 122. 찬송가 122장입니다. So come, O ye faithful, joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. So come and behold him, whom the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him. Christ the Lord. O sing quiet and joy, sing tribulation. O sing on and Jesus hearing above. Glory to God, glory in the highest. O sing, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him. Christ the Lord. 이 세상에 주께서 탄생할 때에 참 신과 참 사람이 되시려고 저 동정녀 몸에서 나시었으니 O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us
여호와의 말씀이 육신을 입어 날 구원할 구주가 되셨도다. 내 감사한 찬송을 주 앞에 드려 억함내라사도님 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 구주하셨네. 아멘. 다 같이 기도드리겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 2022년 한 해 동안 지켜주시고 인도해 주심에 감사드립니다. 특별히 오늘은 오래전 예수님이 이 땅에 오신 날이며 한 해의 마지막 주일입니다. 죄 많은 저희를 위하여 독생자 예수 그리스도를 가장 낮은 이 땅에 보내주시고 십자가에 못 박히시어 저희를 구원해 주셔서 감사합니다. 무엇보다도 예수님께서 이 세상 누구도 줄 수 없는 무조건적인 사랑을 주시고 화해와 용서의 삶을 살도록 인도하셨습니다. 그럼에도 불구하고 올 한 해도 옛사람의 모습을 버리지 못하고 자신만을 위하여 사랑과 용서와 화해 없이 살아온 저희를 용서하여 주옵소서. 예수님이 지신 십자가를 지지 않으려고 몸부림치며 살았던 저희를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 얼마 남지 않은 올 한 해를 믿음의 눈으로 되돌아보게 하시고 새로운 한 해는 이기심을 버리고 사랑과 화해와 용서로 서로 아픔을 나누는 삶을 살게 하옵소서. 새해에는 머릿돌교회 교인 모두가 다 함께 이곳에서 예배드리고 사랑과 은혜가 충만한 교회가 되게 하옵소서. 유크레인과 러시아의 전쟁이 끝나서 하루속히 평화를 이루며 회복하길 바랍니다. 유크레인 정치 지도자들에게 지혜와 용기를 주시어 어려운 상황을 잘 이겨내고 수습할 수 있게 하시고 전쟁으로 고통받고 상처받은 유크레인 국민의 마음을 하나님의 사랑으로 치료해 주시옵소서. 이번 겨울엔 아직도 코로나 바이러스로 인해 많은 사람들이 고생하고 있습니다. 하루속히 이 바이러스에서 벗어나 정상적인 삶을 살게 해주시고 모든 교인이 건강히 다 같이 모여서 예배를 드릴 수 있게 해 주시옵소서. 머릿돌 교회를 위하여 기도합니다. 2달 후에 은퇴하시는 이상칠 목사님과 가족들에게 영육간의 건강을 허락하시고 어느 곳에서든지 하나님의 뜻 안에서 성공적으로 새로운 사역을 하실 수 있도록 인도해 주시옵소서. 새로 부임하신 소재신 목사님과 가족들에게도 영육간의 건강을 허락하여 주시옵소서. 오늘 귀한 말씀을 선포하실 때 거룩하신 하나님의 말씀에 우리의 마음과 귀를 열어주시고 하나님의 말씀을 듣고 기쁨으로 순종하게 하여 주시옵소서. 그리고 앞으로 새로운 장을 열고 우리 후손들에게 믿음을 지키며 안식을 제공할 수 있는 머릿돌 교회로 발전하길 바랍니다. 이 시간 같이 예배하는 우리의 자녀들도 축복하시고 어려서부터 하나님의 사랑과 은혜 가운데서 감사를 배우며 감사를 실천하는 믿음의 자녀들로 건강히 자라게 하옵소서. 그리고 새해에는 더 많은 학생들을 저희 머릿돌 학교로 보내주시옵소서. 이 자리에 참석하지 못한 교인들과 함께하여 주시고 여행 중인 교인들과 연세 드신 어르신들과 함께하시고 건강 허락하여 주시옵소서. 병든 몸이 깨끗하게 치유받고 넘어졌던 우리의 영들이 다시 회복돼 하나님과 소통되며 물질의 어려움을 해결되는 새해 되게 역사하여 주옵소서. 이제 2022년이 6일 남았습니다. 한 해를 지켜주시고 인도하신 주님께 다시 한번 감사드립니다. 믿음 안에서 마무리를 잘하게 하옵소서. 수고와 헌신을 다한 성가대원들과 지휘자와 반주자를 축복하여 주옵소서. 한 해 동안 교회 곳곳에서 헌신한 손길들을 축복해 주시고
새해에도 이들이 교회 일꾼으로서 잘 감당할 수 있도록 은혜 내려 주옵소서. 예배 모든 순서를 통해 하나님 홀로 영광 받으시길 원하며 우리를 구원하시러 이 세상으로 오신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 교회 귀염둥이들이 성탄을 축하해서 준비했다 그럽니다. 잠시 나와서 또 발표할 때 여러분들께서 귀엽게 봐주시고 또 사랑으로 응원해 주시기를 바랍니다. 그리고 뒤에 앉으신 사모님은 가서 히터 좀 꺼주시면 좋겠습니다. 여기 생각보다 훨씬 덥습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약 성경 누가복음 1장 46절에서 55절 말씀입니다. 신약 성경 110페이지입니다. 하나님의 음성입니다. 마리아가 이르러 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 그의 여종의 비천함을 돌보셨음이라.
보라 이제 후로는 만세의 날을 복이 있다 일컬으리로다. 능하신 이가 큰 일을 내게 행하셨으니 그 이름이 거룩하시며 긍휼하심이 두려워하는 자에게 대대로 이르는도다. 그의 팔로 힘을 보이사 마음의 생각이 교만한 자들을 흩으셨고 권세 있는 자를 그 위에서 내리치셨으며 비천한 자를 높이셨고 줄이는 자를 좋은 것으로 배불리셨으며 부자는 빈손으로 보내셨도다. 그 종 이스라엘을 도우사 긍휼히 여기시고 기억하시되 우리 조상에게 말씀하신 것과 같이 아브라함과 그 자손에게 영원히 하시리로다 하니라. 아멘. 아멘. 우리 성탄 인사 나누겠습니다. We'll greet each other, with Christmas greetings. 옆에 분들 또 앞뒤 분들 바라보시면서 Merry Christmas 하고 인사하시기를 바랍니다. Merry Christmas, Merry Christmas. 여러분 반갑습니다. 환영합니다. 오늘 성탄의 축복이 여러분들과 함께 하시기를 예수님의 이름으로 간절히 소망합니다. 축하합니다. Merry Christmas. 오랜만에 뵙는 분도 계시고요. 또한 가족들이 함께 하셨는데 오늘 여러분들 인사 가운데 하나님께서 함께 하시기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 하나님 말씀 대언합니다. 이곳에 성령으로 함께 하시고 듣는 자들의 마음을 열어주시고 전하는 저의 부족한 입술을 주님께서 기름지게 하여 주시어서 잘 듣고 또한 그 잘 들은 것을 세상 속에 실천하는 성도가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하나 빠뜨렸죠 제가. 아직까지 익숙하지 않아서 그래요. 우리 성가대 찬양대 준비하신 찬양하시겠습니다. 오
지난주 말씀드렸죠? 하려면 제대로 하자고. 우리 다시 한번 성가대 한 해 동안 수고 많이 하셨고 오늘 정말 하나님께 영광 돌리셨는데 크게 한번 박수하여서 하나님께 영광 돌리겠습니다. 감사합니다. 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 제가 오늘 한어와 영어 이렇게 왔다 갔다 하면서 설교를 할 거예요. 여러분들께서 좀 헷갈릴 수도 있고 불편하실 수도 있지만은 우리 자녀들 함께 예배 드리는데 우리 자녀들의 언어로 또 저희가 함께 나눌 테니 여러분들께서 이해해 주시기를 부탁을 드립니다. There are two pillars of church life. One is the Advent and the other Lent. As you know, Advent is a period of 4 Sundays leading up to Christmas. And it's a season of preparation, not only for the nativity of Christ, but also the second coming of Jesus. 지난주에 교회 삶에 큰 두 축이 있다고 말씀을 드렸습니다. 하나는 대강절이고 다른 하나는 사순절입니다. 대강절은 성탄절 전 4주일, 그러니까 썬데이를 주일을 4번 헤아려서 주일에서부터 시작을 해서 4번의 주일을 지나 12월 25일에 이르는 그 기간입니다. On the other hand, Lent is a 40-day period excluding Sundays before Easter. And since Easter is always on Sundays, the Lord's Day, the first day of Lent, always comes on Wednesdays. And that particular Wednesday, the first day of Lent, is called Ash Wednesday. It is a day of repentance, fasting, and reflection. Christians celebrate these two seasons in and around the church, following the life of Jesus Christ, who was born in Bethlehem and died on the hills of Golgotha. And these two seasons are interrelated, intertwined, and cannot be separated. We cannot talk about one without the other. And that's why I'm talking about Easter on this Christmas day, although it's a few months away. The manger and the cross of Jesus Christ are equally significant and important in our life. 사순절은 부활절 전 주일을 제외한 40일간의 기간을 의미하는 겁니다. 왜 40일이냐? 40일이라는 숫자가 성경에는 시험과 훈련 그리고 거듭남의 의미로 사용되었기 때문에 그렇습니다. 예수님이 공생애를 시작하시면서 40일 동안 광야에서 금식하시며 마귀로부터 시험을 받으셨습니다. 그리고 그 시험을 이기시고 인간들을 위해서 공생애, 그러니까 퍼블릭 라이프를 사셨던 겁니다. 이스라엘은 40년 동안 광야에서 연단을 받았죠. 이와 같이 40일 동안 우리는 준비하고 기도하며 금식함으로써 주님의 십자가를 바라보고 항상 주일인 부활절을 향해서 가는 겁니다. 부활절이 주일이기 때문에 사순절의 첫날도 항상 같은 요일에 시작합니다. 계산해 보면 언제가 되느냐? 수요일이 되죠, 수요일. 그 수요일을 우리는 Ash Wednesday, 그러니까 재수요일 혹은 성회 수요일이라고 부르게 됩니다. 주일이 6번 지나면은 그리고 난 후에 7번째 주일이 부활절인데 6번째 주일을 여러분 뭐라고 부릅니까? 종려주일이라고 부르죠. Palm Sunday, 종려주일. 그 주간의 금요일이 성금요일이며 예수님의 죽음을 기념하는 날이고 사흘 만에 부활하신 주님을 기념하는 날이 바로 부활절입니다. 2023년 사순절은요, 렌트는 언제 시작하느냐? 내년에는 2월 22일이 애쉬 웬스데이예요. 따지고 보면 지금부터 8주 후면은 부활절입니다. 그리고 말씀드렸듯이 그 뒤 7주가 지나면은 부활절이 되는 거예요. 아니, 오늘이 성탄절인데, 성탄주일인데 왜 이렇게 길고 장황하게 부활절에 대해서 이야기하나 궁금하실 것 같습니다. 다름이 아니라 이 대강절의 기간, 성탄은 아기 예수님의 태어나심만이 아니라 다시 오실 예수님의 재림을 예비하며
준비하는 기간이기 때문에 그렇습니다. 성탄주일에 굳이 부활절의 이야기를 드리는 게 바로 그 이유 때문이에요. 대강절과 성탄절이라는 것은 그저 12월 25일에 끝나는 것이 아닙니다. 거기서 더 나아가서 성회수요일로, 사순절로, 종려주일로, 고난주일로, 부활절로, 그리고 그 너머 성령 강림과 예수님의 재림과 영생으로 이어지기 때문에. 그래서 오늘 굳이 성탄절이지만 부활절에 대한 이야기를 하는 것이며 그 부활절 이후에 대해서 여러분과 나누는 거예요. 신앙의 삶이라는 것이 그렇습니다. 신앙의 삶은 순간에 매여 있는 게 아니에요. 영혼에 있다 있습니다. 오늘이 다가 아니야. 이터널, 영원한 생명, 이터널 라이프를 위해서 우리는 항상 앞을 바라보고 가는 존재이기 때문에 그저 베들레헴 구유만이 아니라 눈을 들어서 갈보리 십자가를 바라봐야 하는 거예요. Today, as we celebrate the birth of Christ, we remember that in less than 4 months, we'll also commemorate Jesus' death and resurrection. In fact, Lent 2023 starts on February 22nd, which is only 8 weeks away. Not too far. Not too far. You know, even geographically, the places of Jesus' birth and death are close to each other. You know, in order to show you where Bethlehem is and where Jerusalem is, I took a map. You know, this is from pastor's office. And I don't mind. You know, I hope that Reverend E doesn't mind. 그냥 벽에서 제가 떼갖고 왔어요. 여러분에게 예루살렘과 베들레헴이 어디에 있느냐 하는 것을 보여드리기 위해서. 3D입니다. 보이세요? 이스라엘의 지도인데 여러분 보시다시피 위에 조그만 호수가 갈릴리 호수예요. 예수님께서 이 지역 중심으로 사역하십니다. 그리고 아래쪽에 사해가 있습니다. 그 둘을 이어주는 게 요르단, 그 조던 리버라 그러죠. 요단강이에요. 이 지역이 이스라엘이고 그 중에 예루살렘이 어디 있느냐? 예루살렘은 바로 이게 글씨가 잘 안 보이더라고요. 여기 있습니다. 가장 중심에 이스라엘의 중심, at the center of Israel, located Jerusalem, the biggest city. 제루살렘이 여기 있습니다. 그렇다면 베들레헴은 어디 있을까요? Do you know where Bethlehem is? I know you guys learned about Bethlehem last week, the house of bread, right? So do you know where it is? Bethlehem? 여러분 베들레헴이 어디 있을 것 같습니까? 어딘가 밑에 있겠죠? 여기가 제루살렘인데 베들레헴이 어디 있느냐? 베들레헴은 바로 여기 있습니다. 여기서부터 여기까지가 it's about 150 miles, 150마일 정도가 돼요. 그런데 예루살렘에서 베들레헴까지 제가 분명히 손을 움직였습니다. 그 거리가 얼마나 될까요? 눈치 빠르신 분은 아실 거예요. 5 miles. That's right. The distance between Bethlehem and Jerusalem is only 5 miles. 오늘 설교 제목이 5마일이잖아, 5마일. 설교 제목도 아무렇게나 짓는 게 아니에요. It's only 5 miles. 예수님이 태어난 베들레헴과 예수님이 죽으신 예루살렘, 그 골고다 언덕은 굉장히 가깝게 위치하고 있습니다. 5마일. 한국식으로 하면 8km. 걸어가면 2시간 좀 더 걸으면은 닿을 수 있는 가까운 거리입니다. 이 작은 동네에 예수님이 태어나셨어요. 그러나 여러분, 이 동네가 작다 그래서 그것이 중요하지 않은 것은 아닙니다. 역사적으로 많은 일들이 베들레헴이라는 동네에서 일어났습니다. 하나님과 싸워서 이스라엘이라는 이름을 얻은 사람이 있죠. 바로 야곱입니다. 야곱이 사랑했던 아내 라헬이 이곳 베들레헴에 묻힙니다. 뿐만 아니라 룻기에 보면은 이방 사람 룻이 베들레헴 사람, 그 베들레헴에 살던 보아스라는 사람과 혼인을 해요. 룻과 나오미가 베들레헴에 와서
보아스와 그리고 룻이 결혼을 하는데 그 결혼을 해서 예수님의 손조가 되십니다. 그 집안에 누가 나느냐? 다윗이 나거든요. 킹 데이빗. 다윗이 납니다. 다윗이 이곳에서 태어나서 자랐기 때문에 베들레헴은 다윗의 동네라고 불리게 된 거예요. 미가 선지자가 선포했습니다. 바로 이곳에서 이스라엘을 다스릴 자가 나올 것이다 라고 예언을 했고, 오늘 저희가 나누는 이 성탄의 메시지 속에 요셉과 마리아가 엠퍼러의 명령을 따라서 호적을 하러 온 바로 그곳이 베들레헴이며, 그럼으로써 하나님의 예언의 말씀이 이루어졌던 겁니다. Bethlehem and Jerusalem, they are not too far. And there's a lot of history on this road, 5-mile road between Jerusalem and Bethlehem. It was in Bethlehem that Jacob's wife, Rachel, was buried. And it was to Bethlehem that Naomi and Ruth came, and where Ruth married Boaz. King David was born and raised in this small town, and the prophet Micah proclaimed, "But you, O Bethlehem, are only a small village in Judah, yet a ruler of Israel will come from you. A ruler of Israel will come from you." And it was to this little town that the carpenter Joseph came from Nazareth with his young wife to be counted in the census ordered by Roman emperor. Geographically and even historically, they are not too far away at all. 예수님이 죽으신 것은 골고다입니다. 골고다라는 이름은 그 당시에 사용되는 아람어입니다. 예수님이 쓰시던 그 아람에익인데요, 뜻이 해골이라는 뜻이 있습니다. 골고다 언덕. 이것을 또한 갈보리라고도 부르죠. 갈보리는 라틴어에서 왔습니다. 근데 그 뜻은 똑같아요. 해골, 스컬. 해골이라는 뜻을 가지고 있습니다. 예루살렘 외곽이라 알려져 있지만 사실 정확한 위치를 알 수는 없습니다. 그러나 한 가지 분명한 것은 예수님이 죽으신 골고다와 예수님께서 태어나신 그 베들레헴이라는 것은 매우 가깝게 위치하고 있다는 거예요. But you know what? In people's heart, these two towns are so far away from each other. People who may give very little attention to God and the church pay a great deal of attention only during the time of Christmas to this little town of Bethlehem. But you know what? Easter is different. It's not much a holiday at all, except for Christians. They don't pay attention to Calvary. They don't even know what Calvary is. 사람들의 마음에 위치한 베들레헴과 갈보리는 멀리 떨어져 있습니다. 세상 모든 사람들이 성탄절을 기쁜 캐롤과 선물과 그리고 축하로서 즐기고 기념합니다. 예수님을 믿지 않은 사람도 이날이 되면은 베들레헴이 어딘지, 거기에 태어난 분이 누군지 다 알고 그것을 가지고 서로를 축하합니다. 그러나 여러분, 부활절은 아니지 않습니까? 기독교인 외에는 중요시 여기지도 않으며 많은 사람들이 골고다가 어떤 장소인지도 알지 못합니다. 사람들의 마음속에 위치한 베들레헴과 갈보리는 너무나도 멀리 떨어져 있더라는 거예요. I don't know, maybe it's because it's much more comfortable to talk about baby Jesus than bleeding Christ. It's easier to look at manger than a cross. Yet, it was the same author who recorded the both events in the same book, the Gospel of Luke. They both speak of the same person, Jesus of Nazareth. And yet, many still prefer Christmas over Easter, and they try to separate one from the other. However, the birth of the Christ in Bethlehem would be little consequence without the death of the man on the hill of Calvary. Without Calvary, Bethlehem was in vain.
Jesus could have been born of a virgin, lived a sinless life, taught and healed, and performed miracles. But without the sacrificial death on the cross, he wouldn't be the Messiah. Bethlehem holds the promise of eternal life. But it's the Calvary that holds the gift of eternal life. Maybe we can understand it better if we look at those people who were there 2,000 years ago. 모르겠습니다. 왜 베들레헴과 이스라엘이 우리 마음에 그렇게 멀리 떨어져 있는지. 어쩌면은 아기 예수님을 이야기하는 게 더 편해서 그렇지 않나 생각이 들어요. 피 흘리며 죽어가는 예수님, 그 십자가를 바라보기보다는 태어나신 예수님을 바라보는 것이 훨씬 우리 마음에 불편하지 않기 때문에. 그러나 여러분, 베들레헴과 갈보리는 따로 떼어서 생각할 수가 없습니다. 십자가의 고통, 그 갈보리 십자가의 죽음이 없이는 베들레헴 구유 아기도 그 의미를 잃어버리기 때문에 그래요. 예수님이 아무리 처녀의 몸에서 태어났다 할지라도, 죄 없는 삶을 사셨다 할지라도, 평생 치유와 은사의 기적을 나타내셨다 할지라도 십자가의 죽음 없이는 메시아가 될 수 없으십니다. 그래서 베들레헴은 영원한 생명의 약속을 나타내는 곳이라면은 그 약속이 이루어진 곳이 어디냐? 그 약속이 이루어진 곳이 어디입니까? 베들레헴이라는 거예요. 갈보리라는 겁니다. 구원의 완성을 이룬 하나님의 놀라운 사랑을 완성시킨 곳은 바로 십자가가 서 있던 그 갈보리 언덕이었습니다. 문제는 뭐냐? 안타깝게도 우리는 베들레헴에 머물러서 갈보리까지 가지 않는다는 거예요. 예수님이 태어난 자리에 머물러서 예수님의 고난의 곳으로 우리는 선뜻 발을 내딛지 않습니다. 오늘만이 아니에요. 2000년 전도 그랬습니다. 2000년 전에 그 예수님의 탄생의 사건에 있었던 사람들, 그 사람들을 한번 생각해 보시기를 바랍니다. Luke chapter 2 verse 7 says, what happened on that night? Mary gave birth to her first child, a son. She wrapped him and laid him in a manger because there was no room in the village inn. I don't know if the inn was actually full, for Luke didn't say that there was no room in the inn. But when you look at the Bible, it says there was no room for them. For them. Probably the innkeeper didn't want to accept Joseph's family, who were poor and came from the small town of Nazareth. 첫 아들을 낳아 강보에 싸서 구유에 누웠으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이로라. 누가복음 2장 7절의 말씀입니다. 그날 저녁에 어떤 일이 있었느냐? 우리는 이 말씀을 통해서 알 수 있습니다. 여관에 요셉과 마리아가 머무를 방이 없었기 때문에 마리아는 예수를 낳아 포대기에 싸서 구유에 누웠던 겁니다. 그런데 여러분, 영어 성경에 보면은요, 뭐라고 되어 있느냐? 여관에 방이 없다 그러지 않았어요. Because there was no room for them. 그들을 위한 방이 없었다. 이렇게 되어 있습니다. 그들을 위한 방이 없었다. 여름 피서철이 되면은 호텔들이 동이 나요. 피서지에 가면은 사인을 걸어 놓지 않습니까? No vacancy. No vacancy. 방 없습니다. 그런데 여러분 들어보니까 No vacancy라고 걸려 있는 게 정말 방이 하나도 없는 게 아니라 그러더라고요. 호텔은 항상 방 하나, 두 개 정도는 비워둔답니다. 왜? VIP가 오거나 아니면 웃돈 얹어주는 사람이 있으면 그 방을 내어주는 거예요. 100불짜리 방을 내가 300불 줄 테니까 자게 해주세요 그러면 어느 누가 안 자게 하겠습니까? 그걸 위해 가지고 비워둔다는 거예요. 2000년 전에도 그랬습니다. 아마 베들레헴 사관에도 방은 있었을 것 같아요. 그러나 가난한 나사렛 사람 요셉 그리고 마리아를 위한 방은 거기 없었다는 거죠.
Then there was Herod the king. He was angry that the wise men didn't report back to him. So he ordered the execution of all the male children under the age of 2 near the town of Bethlehem. People like Herod, he recognizes Christmas, but they prefer to keep Christ out of it. They are kind of like the people who insisted that this is happy holidays, not Christmas. Now, when you say Happy Christmas, Merry Christmas, people look at you funny nowadays. And they say, no, it's not Merry Christmas. It's politically incorrect. When did Christmas become political? It's religious. They keep on saying, it's happy holidays. Happy holidays. What is that? These are the people who do not care about the meaning of a virgin birth, the incarnation, the life of love and compassion, the death and resurrection of Jesus Christ. All they want is presents, parties, and their own gains. As long as the shop is busy with customers, they are fine. They are satisfied and happy. 마태복음 2장에 보면은 분봉왕이었던 헤롯에 대한 이야기가 나오죠. 여러분 잘 아실 겁니다. 동방에서부터 온 박사들이 유대인의 왕으로 태어난 이를 찾자 이 헤롯은 자신의 자리가 위협받을 것을 염려하여서 부탁합니다. 가서 경배하고 와서는 내게 알려달라. 왜 그랬습니까? 그 나신 왕을 제거하기 위해서죠. 그러나 여러분 박사들은 꿈의 계시를 받고는 헤롯에게 돌아오지 않고 자신의 땅으로 가버립니다. 그럴 때 헤롯이 한 일이 뭐냐? 베들레헴 인근에 있는 그 인근에 태어난 2살 아래의 모든 남자아기를 죽이라고 명령하는 거예요. 인류를 구원할 구세주 예수님에 대해서 알았습니다. 들었습니다. 그러나 헤롯은 세상적으로 그 사건을 해석하고는 예수님을 정적으로 간주하여서 오히려 살인을 범하게 되는 거예요. 성탄의 진정한 의미를 알지 못했던 겁니다. 요즘 어디 가서 인사할 때 그러잖아요. Happy Holidays. 메리 크리스마스 그러면은 큰일 납니다. 여러분 얼마나 말이 되지 않는 이야기예요. 크리스마스가 왜 크리스마스입니까? It's because of Christ. Christ Mass잖아요. Christ Mass. 세상은 헤롯과 같습니다. 예수님보다는 산타를, 구유보다는 장난감을, 십자가보다는 크리스마스 트리를 성탄절의 진정한 의미로 여기는 것이 세상의 모습이에요. 물론 이런 것들이 나쁘다는 게 아닙니다. 여러분 자녀에게 선물 주세요. 댁에 성탄 트리 세우십시오. 그러나 이런 것들이 예수님의 그 진정한 성탄과 희생과 또한 구원을 가린다면은 이게 문제가 되는 거죠. And that night there were also shepherds and the 3 wise men. Shepherds in the fields, they heard that Messiah was born. So they ran to the village and found Mary and Joseph. But that's all. That's the end of the story. We don't hear anymore about the shepherds. No shepherd making his way to the cross. No shepherds became the disciple of Jesus Christ. They just stayed in Bethlehem. The 3 wise men as well. Matthew tells of a story of these wise men coming from the east. They followed a bright star. They came to the manger and worshiped the Lord, worshiped Jesus, and gave 3 gifts: gold, incense, and myrrh. But you know what? They also came, but that was the end of it.
We don't hear about them at all. We don't even know who they were. And in fact, 3 wise men, we just assume that there were 3 because they gave 3 gifts. 여러분, 그 예수님의 나신 날, 들에는 목자들이 있었고, 또한 예수님을 경배하기 위해서 동방에서 박사들이 왔습니다. 그런데 여러분, 이 사람들의 이야기도 그날로 그쳐요. 예수님을 만나 경배하였고 그 기쁜 소식을 알렸지만은 그 중에 어느 누구도 예수님이 태어나신 베들레헴에서 예수님이 죽으신 갈보리까지 그 인생을 쫓아갔다는 사람은 없습니다. 말 그대로 혜성같이 나타났다가 바람처럼 사라지는 거예요. 어느 누구도. And out of all the people who were there on the first Christmas, there was only one who followed Jesus from Bethlehem to Calvary, even though they were not too far away. There was only one. And that was the young virgin who was Jesus' mother. How could that be? How could a teenage girl, who many scholars think was only about 16 to 18 years old, how could she follow Jesus, her son, all the way to that rugged cross? Can you imagine? What was that enabled her to overcome the obstacles, all the troubles of the society, and still follow Jesus to the foot of the cross? Was it simply because she was a mother? 성탄절 이야기 중에 단 한 사람만이 예수님을 처음부터 끝까지 베들레헴에서부터 갈보리까지 따라갔습니다. 예수님이 태어나신 그 구유에서 멈춘 것이 아니라 골고다 언덕, 그 십자가 아래까지 간 한 사람이 있었는데 그 사람이 누구냐? 바로 예수님의 어머니 마리아였어요. 구세주의 탄생의 자리에서 그 신비한 사건을 경험했을 뿐만 아니라 하나님이 인간의 모습을 입으시고 이해할 수 없는 죽음에 이르기까지, 그 마지막 순간에 이르기까지 쫓아갔던 그 사람, 바로 예수님의 어머니 마리아, 한 사람이었던 거예요. 어떻게 그럴 수 있었습니까? 마리아가 어머니였기 때문에? 그렇습니다. 어머니의 사랑 놀랍고 대단합니다. 어머니의 사랑은 강인합니다. 그러나 여러분, 자식을 위해서 희생할 수 있다 그래서 그 인간적인 육신의 사랑, 사람의 사랑이 과연 태어나신 하나님을 처음부터 끝까지 따르게 할 수 있었을까? 저는 그렇지 않다고 생각을 해요. Of course, mothers have special strength and unimaginable power. But not only that, not just because Mary was the mother, I also believe it was because her life changed completely. Her life changed 180%, 180 degrees when she bore this baby called Jesus. Not just physically, but spiritually. That experience changed her completely. Every moment of every day would be changed from that point on. You see, Mary's life was not an experiment or a part-time commitment. She was 100% committed to the child she called Jesus. She was there from the beginning to the end, from birth to death, because she was a changed person. 그녀의 삶이 완전히 바뀌었을 때, 예수님을 품었고 그 예수님과
마리아의 몸과 마음이 하나가 되었을 때 더 이상 그 어린 처녀는 세상에 생각하는 약한 여인, 세상에 생각하는 아무것도 할 수 없는 사람이 아니라 삶의 목적과 그 삶의 이유가 완전히 변화된 어느 누구보다도 강인한 여인, 어느 누구보다도 더 컨빅트 되고 또한 꿈을 향해서 달려가는 하나님의 사람이 되었던 겁니다. Don't get me wrong. Mary wasn't born to be brave or exceptional. She was afraid and doubtful. In Luke chapter 1, verse 34, she says, "How will this be?" When Gabriel told her about Jesus, she said, "How will this be?" Now it means it's not possible. It's not possible. And yet, in verse 38, only 4 verses later, she says, "I am the Lord's servant. May it be to me as you have said. May it be to me as you have proclaimed." Doubts and fear turned into commitment and conviction. When Jesus came, her life became meaningful. 누가복음 1장 34절에 보면은 천사 가브리엘이 일어날 일을 마리아에게 말합니다. 그런데 그녀는 무서워하며 뭐라 그랬는지 아세요? 어찌 일이 있으리요 그랬습니다. 어찌 일이 있으리요. 다르게 표현하면은 It's not possible. 아니 그럴 수 없습니다 라고 했던 거예요. 그럴 리가 없다고 믿지 못하고 의심합니다. 그러나 여러분 38절에 보면은 불과 4절 후에 보면은 이렇게 겁 많고 의심하던 마리아가 뭐라 그러느냐. 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다. 말씀대로. 주님이 함께 하실 때, 주님의 말씀이 임재하실 때 그 섭리와 계획을 인정할 수밖에 없고 그럼으로써 의심이 변화해서 확신이 되고 헛되고 헛될 수밖에 없던 인생이 의미와 목적을 가지게 되는 겁니다. 그 순간 마리아의 삶은 더 이상 의심의 삶이 아니었어요. 그냥 대충 살아도 사는 삶이 아니었습니다. 100% 하나님의 아들 그리스도 예수를 위해서 사는 삶이며 말씀을 의지하는 삶으로 변화되었던 겁니다. 천사가 나타나서 자신 앞에 하나님의 명령을 전했을 때 말씀대로 내게 이루어지이다 라고 했던 것은 더 이상 자신의 삶이 의미 없는 삶이 아니라 하나의 목적, 태어날 아기를 위해서 희생할 뿐만 아니라 그 아기를 따라 죽음에 이르기까지 함께 가겠다는 결심이 되었던 거예요. Yes, when Jesus comes in us, our life changes completely. Our vision, our purpose change. A meaningless life becomes meaningful. You know, so many people live the life without knowing what is important. What is their purpose in life? They work so hard from the morning to the evening. They all go out and do their best. But why? Do you guys know why you study so hard? Now, what's the purpose? To go to a good school? To be successful? And then what? Why do you work so diligently? To make money? To have comfortable life? But then what? 그렇습니다, 여러분. 주님이 우리 안에 오시면 변화가 되는 거예요. 삶이 바뀝니다. 삶의 목적이 바뀝니다. 기쁨과 감사의 이유가 바뀝니다. 의미 없던 인생이 확실한 우선순위를 쫓은 의미 충만한 삶이 되는데 어떻게 그것이 가능하냐? 다른 게 아니에요. When Jesus comes in me. 마리아가 예수님을 품었듯이 오늘 우리가 예수님을 품을 때 우리의 삶도 달라지는 거예요. 세상 사람들 얼마나 허무한 삶을 살고 있습니까?
다들 열심히 하긴 해요. 열심히 벌고 열심히 살고 열심히 하루를 보내지만 왜 그렇게 열심히 사는지 알지 못합니다. 결국에는 마지막에 가서 후회해요. 왜 그랬을까? 알지 못하니까. 왜 열심인지 알지 못하고 쳇바퀴 돌듯 살고 있더라는 거예요. 얼마나 안타까운 일입니까? 하나님은 우리를 만드실 때 의미 없게 살라고 만들지 않으셨어요. 대충 살다가 죽으라고 만들지 않으셨습니다. 우리 짧은 인생이 다라 그러면은 거기에 감사와 만족이 없다면은 하나님의 섭리를 따르지 못하는 것만이 아니라 너무나도 허무하고 아쉬운 거예요. 예전에 청년들과 사역한 적이 있습니다. 지금 한 30, 40쯤 될 청년들이에요. 한 20년 전이었으니까. 얼마나 똑똑한지 몰라요. 다들 좋은 학교 다니고 뭐 그냥 좋은 학교가 아니고요. 미국에서도 첫째, 둘째 가는 그런 학교 다니고 일찍 졸업한 학생들은 좋은 직장 다니고 그런 청년들과 사역을 하면서 이런저런 이야기를 많이 나눴습니다. 하루는 앉아서 이야기를 나누다가 꿈과 목표에 대한 이야기를 하게 됐어요. 너네 이제 대학교 졸업하고 직장 생활하고 결혼하고 늙어갈 텐데 What do you want from your life? 삶에 뭘 원하니? 물어봤습니다. 뭐 이런저런 이야기가 많이 나왔어요. 근데 그 중에 아직까지 기억나는 게 하나가 있는데 이 친구가 재미있어요. 뭐라 그러느냐? 다른 게 아니라 자기의 꿈은 자기가 원하는 건 정말 원하는 건 뭐냐? 40이 되면은 은퇴하고 그리고는 일 안 하면서 사는 게 자기 꿈이래요. I want to retire at 40. That's my dream. 40. He was about 20 back then. So for 20 years, he's going to work real hard and make tons of money, millions of money, and then retire at the age of 40. What a dream, isn't it? 정말 대단한 꿈 아닙니까, 여러분? 근데 허황한 꿈은 아니에요. 이때가 언제냐면은 2008년도 리먼 브라더스 전이야. 그래서 월가에 가서 인베스트먼트 뱅커 거기 가서 큰 회사에서 일을 하면은요 1년에 보너스가 몇백만 불씩 나와. 그렇기 때문에 반짝 일하겠다는 거예요. 한 주에 80시간씩 80 hours and plus. 그렇게 열심히 일해서 보너스 받아가지고 모아다가 at 40 딱 되면은 은퇴하고 나머지 인생을 열심히 즐기며 살겠다. 그러더라고요. 그래서 제가 물었습니다. Good. That's wonderful. Then what? 은퇴하면 너 뭐 할래? Then what? 그랬더니만 그러더군요. I'll buy an expensive car. 비싼 차 사겠다고. 비싼 차, 뭐 얼마나 비싼지 모르겠는데 하여튼 비싼 차 사겠대요. Good. Then what? 비싼 차 사고 그러고 난 다음에 I'll buy a huge house in an expensive neighborhood. 비싼 동네에 큰 집 사겠답니다. Good. Then what? 그러고 난 다음에 뭐 할래? Then I'll buy a vacation house in the Hamptons. 왜 저기 롱아일랜드 가면 햄튼이라는 데가 있거든요. 부자 동네. 거기다가 1년에 그냥 몇 주 가서 쉴 베케이션 하우스 사겠다는 거예요. That's good too. 생각나면 나도 좀 가게 해달라고. 그러고 난 다음에 또 물었습니다. Then what? I will travel around the world and eat at Michelin 3-star restaurants. 세계를 돌아다니면서 여행하고 정말 비싼 식당 가서 먹고 그러겠다군요. 그러겠다고 하더군요. Then what? 그러고 난 다음에 뭐 할래? 그러고 난 다음에 기부도 좀 하고 charity도 하고 뭐 교회 헌금도 하고 그래요. That's good. Then what? 그랬더니만 얘가 좀 짜증을 내더라고요. I think he was annoyed. I asked him, then what? So many times. So he said, then I will die.
그럼 뭐 할래? 그랬더니만 마지막에 가서 그러는 거예요. 그리고 죽죠 뭐. 죽죠 뭐. 마지막으로 물었습니다. Then what? 죽고 난 다음에. 한참을 생각하더니만 한마디 하더군요. Nothing. 죽고 난 다음에 어떡할래? Nothing. 모르겠어요. 죽은 다음에 아무것도 없죠. 거기까지밖에 생각을 못하는 거예요. 거기까지밖에. 우리 다 죽습니다. 죽음은 똑같아요. 그 똑같은 죽음 앞에 둔 우리의 생명이 다를 수 있는 것은 다른 게 아닙니다. 조금 더 잘 살고 조금 더 못 살고, 조금 더 가지고 조금 덜 가지고, 조금 더 알고 조금 모르고, doesn't matter. It doesn't matter whether we have more or less. Doesn't matter whether we are richer or poorer. What matters is knowing what's behind death. 죽음 뒤에 뭐가 있는지를 알아야지만 삶의 목적이 생기는 것이며 우리 삶이 의미가 있는 게 아니겠어요? In Ecclesiastes chapter 1 verse 2 says, meaningless, utterly meaningless, everything is meaningless. 전도서 1장 2절 말씀, 우리가 너무나도 잘 알고 있는 말씀입니다. 헛되고 헛되며 헛되고 헛되나니 모든 것이 헛되도다. Meaningless, everything is meaningless. Doesn't matter. It doesn't matter. But you know what? The funny thing is, that same book, Ecclesiastes chapter 3 verse 1 says, there is time for everything and a season for every activity under heaven. 그런데 여러분, 이렇게 헛되다고 한 그 전도자가 뭐라고 하느냐? 3장 1장에 가면은요, 범사의 기한이 있고 만사가 다 때가 있다. 그렇게 이야기를 해요. 그리고 난 다음에 그 3장의 말씀을 보면은요, 재미있습니다. 범사의 기한이 있기 때문에 씨를 뿌릴 때도 있고, 거둘 때도 있고, 사랑할 때도 있고, 미워할 때도 있고, 살아갈 때도 있고, 죽을 때도 있다. 이런 이야기를 하는 거예요. 아니, if everything is meaningless, 의미가 없다면은, what's the point? 의미 없는 삶을 사는데 왜 씨를 뿌리고 왜 거두고 왜 열심히 살고 왜 수고하고 왜 했습니까? 아무 소용 없는데. 거기에 대한 답이 3장 14절 말씀에 나옵니다. I know that everything God does will endure forever. I know everything that God does will endure forever. 3장 14절 말씀에 그 답이 있습니다. 하나님께서 행하시는 모든 것은 영원히 있을 것이라. 영원히 있을 것이라. temporary 한 것은 meaningless 하다는 거예요. 세상 속에 우리가 가지고 있는 이 모든 것들, 여러분, 다 유한합니다. 그렇잖아요. 누구 말 맞다나 죽을 때 돈 가지고 죽는 사람은 어디 있어요? 저도 많은 장례식을 다녀봤지만은 똑같더라고요. 똑같아요. 다 똑같아요. 그러나 다른 게 있습니다. 뭐가 다르냐? 영원히 다르다는 거예요. 영원히. Eternity. 하나님이 우리 안에 계시면은 when Jesus comes in us, that meaningless life becomes meaningful. 헛된 삶이 더 이상 헛되지 않게 됩니다. 우리가 예수님을 품으면, 예수님이 우리 안에 계시면 그 마리아에게 예수님이 오셨듯이 오늘 우리가 주님을 인바이트 할 때, 주님을 모셔드릴 때 우리 삶이 달라지고 목적이 달라지고 무엇이 달라지냐? 영원히 달라지는 거예요. 영원히 달라집니다.
그렇기 때문에 우리가 예수님을 처음부터 끝까지 따르는 거 아니겠어요? 그렇기 때문에 베들레헴에서 그 예루살렘 갈보리까지 우리는 멈추지 않고 주님을 쫓아가는 거 아니겠어요? 사랑하는 여러분, 시간 예수님을 모시기를 바랍니다. 그 예수님이 여러분들의 삶을 변화시키기를 소망하시기를 바랍니다. 삶이 헛되다고 생각하시면, 삶이 미닝리스하다고 느껴지시면 돌아보세요. 내 안에 예수님이 계신지, 내 안에 예수님이 계신지. 예수님을 쫓아 베들레헴 구유에서 갈보리 십자가까지 그 주님의 길을 가시는 믿음의 사람들이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 우리 이 시간 성찬 나누겠습니다. 세례를 통해서 우리는 그리스도인이 됩니다. 세례는 세상에 죽고 십자가에 산 사람들의 고백과 거듭남입니다. 근데 이 세례는 한 번 받는 거예요. 왜냐? 우리는 달라집니다. 우리 생각도 바뀌고 우리 삶도 변화되지만 변치 않는 한 가지가 있는데 바로 그것은 하나님의 약속이기 때문에 그래요. 우리를 의롭다 하신 그 하나님의 선포는 변치 않기 때문에 세례는 한 번 받는 것입니다. 그러나 우리가 연약하기 때문에 자꾸 잊어버리기. 예수님은 변치 않는 하나님의 사랑을 거듭 확신하라고 하십니다. 십자가의 사랑과 구속을 거듭해서 확인하라고 하시는데 그게 바로 성찬입니다. 우리는 이 성찬을 행하면서 예수님을 기억하고 기념하게 됩니다. Jesus said, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. 내가 곧 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 아멘. 찬송가 227장 1절 부릅니다. We'll sing hymn 227 verse 1. 주 앞에서 나옵니다. 주 공로 믿고 떨며 나오니 내 죄를 용서하여 주소서. 내가 너희에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이니라. 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라. 아멘. On the day of his arrest, he took the bread, broke it, and gave to the disciples, saying, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me."
He also took the cup, gave it to the disciples, saying, "This cup is the new covenant, sealed in my blood. Do this in remembrance of me." 예수님께서 제자들과 나누셨던 떡과 잔은 예수님이 당하실 고난과 흘리신 보혈을 의미합니다. 오늘 우리는 다시 한번 이 떡과 잔을 나누며 예수님의 가신 길, 그 십자가의 길을 기념하며 또한 우리도 그 십자가 골고다 언덕까지 예수님과 함께 갈 것을 결심하는 겁니다. 이 시간 주님을 기억하며 마음과 정성을 다해서 앞으로 나오셔서 떡을 받으시고 잔을 나누시며 주님을 바라는 마음으로 취하시기를 바랍니다.
기도하겠습니다. 말씀과 성례를 통해서 우리에게 영의 양식을 주시고 그리스도와 연합하게 하시며 주님의 영원 나라의 잔치를 미리 맛보게 하심을 감사드립니다. 주님의 사역을 위해서 우리를 새롭게 하셨으니 이제 세상을 향해 보내시고 세상을 이기게 하시고 주님의 말씀, 주님의 사랑, 그 주님의 십자가로 주님 구유에서 또한 주님 죽으신 골고다까지 믿음의 담대한 발걸음을 옮길 수 있도록 도와주시옵소서. God, you have satisfied our spiritual hunger, strengthen our faith, and through death and resurrection of Jesus Christ, help us to be reborn and renewed. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 찬송가 227장 5절 부르겠습니다. 주님의 떡과 잔을 받으니 내 맘을 주여 들어오셔서 주 말씀 따라 살게 하소서. 아멘. 하나님께서 다시 한번 하나님의 끊임없는 사랑과 은혜를 우리에게 깨우쳐 주셨습니다. Do this in remembrance of me. 예수님을 기억하며 그 사랑과 또한 죽음을 기념하는 여러분들 되시기를 바랍니다. 장세정 자매, 이창현 형제, 우리 시간 하나님께 찬양 드리겠습니다.
자리에서 일어나서 찬송가 1장 불러서 봉헌합니다. 만복의 근원 하나님, 온 백성 찬송 드리고 저 천사여 찬송하세. 찬송 성부 성자 성령 아멘. 만복의 근원 하나님 감사합니다. 이 땅에 오시어 우리의 생명이 되셨고 또한 우리와 함께 하시며 세상을 이기게 하시니 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 주님께서 이끄시는 그 길을 믿음의 담대함을 가지고 갑니다. 하나님, 참 주님께서 허락하여 주신 것 우리가 나누고 또한 섬김에 사용할 수 있도록 도와주시고 의미 없고 헛된 인생 속에서 참으로 하나님을 알고 주님의 교회를 통하여서 의미 있는 나눔과 또한 도움이 세상을 향해서 번져갈 수 있도록 머릿돌 교회를 사용하여 주시옵소서. 주님, 우리 손에 주신 것 나누어서 불우하고 참 힘든 이웃들을 돕기를 원합니다. 그것이 세상 곳곳에 이르러서 말씀을 전하게 하여 주시고 하나님의 거룩하심을 증거하게 하여 주시옵소서. 10의 1을 드릴 때 작은 하나를 통해서 큰 9을 축복하시는 하나님이신 줄을 알기에 믿음의 담대함을 가지고 드렸습니다. 통하여서 역사하여 주시옵소서. 감사로 드리고 구제로 드리고 또한 선교와 여러 제목으로 드릴 때 그 제목을 따라서 하나님의 놀랍고 특별한 일들이 우리 교회와 또 성도들의 삶을 통해서 일어날 것을 확신할 때 예수 그리스도 이름으로 축복하여 기도드립니다. 아멘. 자리에 앉으시겠습니다. 여러 교회 소식 주보를 참조해 주시기를 부탁을 드립니다. 오늘 저희가 함께 성찬 나누었고 예배 드렸는데 다음 주일 또 특별한 주일입니다. 신년 주일이죠. 1월 1일 첫 주일이기 때문에 저희 11시 예배 우리 자녀들과 함께 드립니다. 우리 부모님들 기억해 주시기를 부탁을 드리고요. 오는 토요일 저녁 8시가 2022년의 마지막 날입니다. 마지막 날 우리가 하나님께 감사하며 또한 하나님께서 허락하여 주시는 새날을 우리 예배로 드리기를 원합니다. 저녁 8시에 교회에서 예배 있으니 꼭 참석해 주시기를 부탁을 드립니다. 1월 7일까지 수요 예배는 모이지 않습니다. 토요 새벽 기도회는 영상으로 나눕니다. 기억하시고 주보에 나와 있는 주소가 여러분들께서 치시면은 바로 저희 교회 유튜브 페이지로 가는 주소입니다. 유튜브.com 하고는 뒤에 골뱅이 탑스톤 철치만 하시면 됩니다. 바로 가셔서 여러분들께서 확인해 주시기를 바랍니다. 이 예배 후에 정기당회 모입니다. 그리고 지난주에 소개했는데 오늘 우리 플루탄 이창현 형제 등록하셨습니다. 맨하탄에 거주하시고요. 5구역 식구가 되셨습니다. 함께 해주시기를 부탁을 드립니다. 여러분들 받으신 주보에 보시면은 저희 교회가 사용하는 기도 요청 카드가 있습니다. 거기에 어떻게 쓰는지 상세하게 나와 있는데 지금은 그거 신경 쓰지 마시고 오늘 나누어 드린 이유는 한 가지입니다. 여러분들께서 2023년 한 해 동안 하나님께 간구하고 바라는 기도의 제목을 거기에 적으셔서 송구 영신 예배 때와 그리고 다음 주일에 제출해 주십시오. 그 기도 제목은 제가 개인적으로 보고 여러분들과 함께 꾸준히 기도할 제목들입니다. 1년 동안 하나님께서 우리 가운데 역사하시는 것을 이 기도 제목을 나누고 함께 기도하고 함께 또 우리가 신앙생활 하면서 확인할 뿐만 아니라 감사하려고 합니다. 저 혼자 보는 거니까 여러분들께서 상세하게 적어주시면 좋겠고요. 한 가지 부탁드립니다. 가정기도 제목 중에 건강 제목은 빼십시오. 2023년 한 해 우리 가족들 건강하게 해주세요. 당연한 거는 빼세요. 그거는 제가 말씀 안 하셔도 기도합니다. 그러니까 그거는 빼고 또 나머지 생각해 보시고 이거는 당연히 소 목사님께서 기도하겠지 그러는 것은 적지 마시고 하나님께 특별한 기도의 제목으로 여러분들께서 적어서 제게 주시면은 제가 1년 동안 기도할 때마다 그것을 펼쳐보면서 여러분들과 함께 기도하도록 하겠습니다. 교회 연락처, 새롭게 변경된 연락처가 주보에 있습니다. 기록해 주시기를 부탁을 드립니다. 우리 임세란 사모님 오늘 성가대로 섬겨주셨는데 우리 사모님 모친께서 지난 금요일 한국에서 소천하셨습니다.
고 조병복 권사님이신데 저희 교회에서 함께 신앙생활 하신 것으로 저는 알고 있습니다. 여러분들께서 기도해 주시고 위로해 주시기를 바랍니다. 세상에 어떤 말로 위로가 되지는 못하지만 어머니를 잃은 마음 여전히 슬프고 아프지만 여러분들께서 우리 사모님한테 가셔서 꼭 껴안아 주시고 또 손잡아 주시면은 하나님께서 우리에게 허락하신 영생의 소망이 분명히 그 가정과 우리 모두에게 있을 것을 확신합니다. 위로의 기도를 해 주시기를 부탁을 드립니다. 오늘 함께 예배드리시는 여러분들 계십니다. 가족들이 오셨고요. 또 가족들하고 함께 예배드리기 위해서 오늘 결석하신 분도 많으시긴 합니다. 그래서 뭐 플러스 마이너스 이꼴 같은데요. 오늘 함께 하시는 여러분들 진심으로 환영하고 특별히 우리 한 분 소개해 드리겠습니다. 신유경 집사님, 신유경 자매가 오랜만에 휴가 받아서 왔다 그럽니다. 저도 오늘 처음 뵈긴 했는데 말씀은 많이 들었어요. 그래서 오늘 왔는데 여러분 한번 크게 박수하여서 환영하겠습니다. 감사합니다. 반갑습니다. 역시 군인이라서 반갑습니다. 자, 예배 마치고 여러분들 함께 친교 나누어 주시기를 부탁을 드리고요. 또한 사랑을 나누어 주시기 바랍니다. 다 함께 자리에서 일어나서 찬송가 115장 부릅니다. 1절과 마지막 절만 부르겠습니다. 찬송가 115장입니다. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. 4절입니다. 와 진리 되신 주 다 주관하시니 만국 백성 거주 앞에 다 경배하여라 다 경배하여라 다 경배하여라. 아멘. 이상칠 목사님 축도하시겠습니다. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하시고 역사하심이 이제부터 우리의 인생이 저 베들레헴에서 이 땅에서 갈릴리에서 그리고 예수를 따라 십자가에서 함께 죽으며 그와 함께 부활할 것을 믿으며 영원한 하늘나라를 소망하는 하나님 백성 위에 지금부터 영원히 함께할지어다. 아멘.